നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ PSC എക്സാമുകളിലും അതുപോലെ ഗേറ്റ് എക്സാമിലും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ PSC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ x dy minus y dx equal to 0 is ഓപ്ഷൻസ് A y equal to cx, B y equal to x, C x square minus y square equal to c, d x square minus y square equal to 0. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ x dy minus y dx equal to 0. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വാരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഇക്വേഷനിലെ y dx എന്നുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ x dy equal to y dx. Then rearranging this equation we get dy by y equal to dx by x. Then integrating, integral dy by y equal to integral dx by x. Integral dy by y equal to log y and integral dx by x equal to log x. Therefore, the solution becomes log y equal to log x plus log c. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കാം. സോ we get e raised to log y equal to e raised to log x plus log c. Therefore, the solution is y is equal to cx and the answer is option A, y is equal to cx. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. The general solution of the differential equation dy by dx equal to minus x by y is options A x square plus y square equal to c, c an arbitrary constant, b x square minus y square equal to c, c x equal to minus y, d x plus y equal to c. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം dy by dx equal to minus x by y എന്നതാണ്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഇത് നമുക്ക് വാരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ, ദെൻ വി ഗെറ്റ് y dy equal to minus x dx. Then integrating on both sides, integral y dy is y square by 2 and integral minus x dx is minus x square by 2. But therefore the solution becomes y square by 2 equal to minus x square by 2 plus c. Take minus x square by 2 to the left side, then the equation becomes x square by 2 plus y square by 2 equal to c. 2 is a constant, take it to the right side, then the final equation is x square plus y square equal to c. But therefore, the answer is option A, x square plus y square equal to c, c an arbitrary constant. അടുത്ത ചോദ്യം, general solution of the differential equation tan x dy by dx plus y equal to cosec x tan x is options A y sin x equal to x plus c, B y cosec x plus cot x equal to c, C y cos x equal to x plus c, D y plus cos x equal to c. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് dy by dx plus py equal to q. ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ dy by dxന് tan x എന്നുള്ളൊരു കോയിഫിഷ്യന്റ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. So we have to remove that coefficient from the equation. For that, divide the given equation throughout with tan x. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും? dy by dx plus y by tan x equal to cosec x tan x by tan x. That is dy by dx plus cot x into y equal to cosec x. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ അതേ ഫോമിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ p equal to cot x, q equal to cosec x എന്നും കിട്ടും. ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് e raised to integral pdx ആണ്. സോ ഹിയർ if is equal to e raised to integral cot x dx. Integral cot x dx equal to log sin x. So e raised to log sin x equal to sin x. Therefore, our integrating factor for this equation is sin x. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ
We know that y into integrating factor equal to integral q into integrating factor dx plus c. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ y into integrating factor is sin x. So y sin x equal to integral q is cosec x. So cosec x sin x dx plus c. Y sin x equal to cosec x into sin x equal to 1. So this integral becomes integral dx. Integral dx is x. So y sin x equal to x plus c. Therefore, our answer is option A, y sin x equal to x plus c. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. Solution of the differential equation dy by dx equal to x plus y plus xy plus 1 is options A, x square by 2 plus y square by 2 plus xy square by 2 plus xy plus c. B, x square by 2 plus y square by 2 equal to c. C, log y plus 1 equal to x square by 2 plus x plus c. D, solution does not exist. C used in the choices is constant of integration. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ. സോ വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ടേക്ക് വൈ ഔട്ട്സൈഡ്. ദെൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ്. ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള ഫാക്ടർ രണ്ട് ടേമിലും കോമൺ ആണ്. സോ ടേക്ക് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഔട്ട്സൈഡ്. ദെൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് 1. ഇനി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എളുപ്പത്തിൽ വാരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഡി വൈ ബൈ വൈ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് integral dy by y plus 1 equal to log y plus 1. Integral x plus 1 dx equal to x square by 2 plus x plus c. So the final answer is log mod y plus 1 equal to x square by 2 plus x plus c. So the answer is option C, log y plus 1 equal to x square by 2 plus x plus c. അടുത്ത ചോദ്യം. The solution of the differential equation x plus 2y cube into dy by dx equal to y is options A, x square plus y square by 2 equal to c. B, x equal to y cube plus cy. C, x square by 2y plus 2y cube by 3 equal to x plus c. D, x equal to y square into c minus e raised to minus y. x plus 2y cube into dy by dx equal to y എന്നാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. dy by dx equal to y divided by x plus 2y cube. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ dx by dy എന്നൊരു ഫോർമാറ്റിലാക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ take reciprocal of this equation. Then we get dx by dy equal to x plus 2y cube divided by y. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ dx by dy equal to x by y plus 2y square. അതിൽ x by y എന്നുള്ള ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? dx by dy minus x by y equal to 2y square. Now this equation is in the form of a linear differential equation, that is dx by dy plus px equal to q. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ അപ്പോൾ p എന്ന് പറയുന്നത് -1/y, q equal to 2y square. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ is e to the power integral p dy ആണ്. So which is equal to e raised to integral -1/y dy equal to 1/y. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ 1/y ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സൊല്യൂഷന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. x into if equal to integral q into if dy plus c. Substituting x into integrating factors 1/y. x into 1/y equal to integral 2y square into 1/y dy plus c. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റഗ്രൽ 2y dy എന്നുള്ള ടേം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇന്റഗ്രൽ 2y dy is y square. So equation becomes
എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. ഇതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സി വൈ. ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് സി വൈ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. The solution of the differential equation x y dash equal to x plus y satisfying y equal to 1 when x equal to 1 is. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ x dy by dx equal to x plus y എന്നതാണ്. കൂടാതെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. y equal to 1 when x equal to 1. ഇനി ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. x dy by dx equal to x plus y എന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമാറ്റിലായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോർമാറ്റിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ എക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും? dy by dx ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ്. ഇതിൽ വൈ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള ടേം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ dy by dx മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റിലായി മാറി. ഇവിടെ p ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് ആണ്, q ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു e റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ p dx. We get 1 by x and the solution is y into integrating factor, that is y by x equal to integral q is 1 and integrating factor is 1 by x. So integral 1 into 1 by x dx plus c. So y by x equal to integral 1 by x dx is log x. So log x plus c. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ, y by x equal to log x plus c. ഇനി ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ y equal to 1 when x equal to 1. അപ്പോൾ yന് 1ഉം xന് 1ഉം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 equal to log 1 plus c എന്നാവും. log 1ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, അതുകൊണ്ട് സിയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ സിയുടെ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സൊല്യൂഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ y by x ഈക്വൽ ടു log x പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇതിന്റെ വൈഡ് ടേമിലാക്കി എഴുതുമ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു x log x പ്ലസ് x. സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, y ഈക്വൽ ടു x ln x plus x. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിഗ്രി. d cube y by dx cube plus 4 into root of dy by dx whole cube plus y square equal to 0. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ dy by dx whole cube plus y square എന്ന ടേമിന്റെ പവർ 1/2 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ dy by dx cube equal to മൈനസ് 4 into സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് dy by dx whole cube plus y square. ഇനി ഈ ഇക്വേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് d cube y by dx cube whole square equal to 16 into dy by dx the whole cube plus y square. ഇനി നമുക്ക് ഓർഡറും ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഓർഡർ ആണ്. ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് d cube y by dx cube ആണ്. ഇതിന്റെ ഓർഡർ 3 ആണ്. സോ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് 3. ഇനി ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പവർ ആണ്. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ പവർ 2 ആണ്. സോ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓർഡർ 3യും ഡിഗ്രി 2യുമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സി 3 and 2. അടുത്ത ചോദ്യം, the general solution of the differential equation dy by dx equal to 1 plus cos 2y divided by 1 minus cos 2x is. Options A, tan y minus cot x equal to c, b, tan x minus cot y equal to c, c, tan y plus cot x equal to c, d, tan x plus cot y equal to c. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ dy by dx equal to 1 plus cos 2y divided by 1 minus cos 2x എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വാരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ മെത്തേഡിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ നിന്നും എക്സിന്റെ വാരിയബിൾസും വൈയുടെ വാരിയബിൾസും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ dy by 1 plus cos 2y equal to dx by 1 minus cos 2x എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം.
We know that 1 plus cos 2y equal to 2 cos square y and 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x. So our equation becomes integral dy by 2 cos square y equal to integral dx by 2 sin square x. ഇനി 1 by cos square y എന്ന് പറയുന്നത് sec square y ആണ്. 1 by sin square x എന്ന് പറയുന്നത് cosec square x ആണ്. So the equation is 1 by 2 integral sec square y dy equal to 1 by 2 integral cosec square x dx. Integral sec square y dy is tan y and integral cosec square x dx is minus cot x. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 tan y equal to minus 1 by 2 cot x plus c. ടാനിന്റെയും കോട്ടിന്റെയും ടേംസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. സോ 1 by 2 tan y plus 1 by 2 cot x equal to c. ഇനി 1 by 2 റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരും. വി ഗെറ്റ് അനദർ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് tan y plus cot x equal to c. So the answer is option C, tan y plus cot x equal to c. അടുത്ത ചോദ്യം. Consider the differential equation dx by dt equal to 10 minus 0.2x with initial condition x of 0 equal to 1. The response x of t for t greater than 0 is options A 2 minus e raised to minus 0.2t, B 2 minus e raised to 0.2t, C 50 minus 49 e to the power minus 0.2t, D 50 minus 49 e to the power 0.2t. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ dx by dt equal to 10 minus 0.2x എന്നാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെയും ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിലെ മൈനസ് 0.2x എന്നുള്ള ടേമിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ dx by dt പ്ലസ് 0.2x ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ p ഈക്വൽ ടു 0.2 q ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് കിട്ടും. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ e raised to integral p dt which is equal to e raised to integral 0.2 dt which is equal to e raised to 0.2t. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ എഴുതാം. ഹിയർ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് x into integrating factor, that is x into e raised to 0.2t equal to integral q into integrating factor dt. q is 10 into e raised to 0.2t dt plus c. Integral e raised to 0.2t dt is e raised to 0.2t divided by 0.2. So the equation is like this: x into e raised to 0.2t equal to 10 divided by 0.2 which is equal to 50 e raised to 0.2t plus c. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എക്സ് ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ടിക്ക് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേമുകളെല്ലാം 1 ആയിട്ട് മാറും. എക്സിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ 1 ഈക്വൽ ടു 50 പ്ലസ് സി. ഇതിൽ നിന്നും സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് -49 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷനിൽ തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാവും? എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ടു ദ പവർ 0.2t ഈക്വൽ ടു 50 ഇ റേസ് ടു 0.2t മൈനസ് 49. ഇനി ഇതിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം അത് ഇ ടു ദ പവർ -0.2t എന്നാവും. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് x equal to 50 minus 49 into e to the power minus 0.2t. Therefore, the answer is option C, 50 minus 49 e raised to minus 0.2t. അടുത്ത ചോദ്യം. If x square dy by dx plus 2xy equal to 2 ln x by x and y of 1 equal to 0, then what is y of e? ഈ ചോദ്യത്തിലും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ dy by dxന്റെ
കോയിഫിഷ്യന്റ് 1 ആവാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ dy/dxന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് 1 ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും? dy/dx പ്ലസ് 2/x ഇൻറ്റു y ഈക്വൽ ടു 2ln x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബായി മാറും. ഇനി നമ്മുടെ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ p എന്ന് പറയുന്നത് 2/x ആണ്, q എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇൻറ്റു ln x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക. e റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ p dx. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് y into integrating factor equal to integral q integrating factor dx plus c. So y into x square equal to integral q is 2 ln x divided by x cube into x square dx plus c. x square x cube എന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ x മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും? x square y equal to 2 into integral ln x divided by x dx plus c. ഇനി നമുക്കിതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ln x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിലെ ലോഗരിതം എക്സിന് യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദെൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. സോ ഡി യു ഈക്വൽ ടു 1/x dx. ഈ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള 1/x dxനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ഡി യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ln xന് യു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു 2 into integral u du plus c. Integral u du is u square by 2. അപ്പോൾ ഇതിലെ 2ഉം 2ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. ദെൻ റീപ്ലേസ് യു ബൈ ln x. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു ln x ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി. ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? y of 1 ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വൈന് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എക്സിന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സിന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടേം 0 ആയിട്ട് പോകും. ഇനി ln 1 is also 0. Therefore the value of c is equal to 0. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു ln x ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നായി മാറും. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? y ഓഫ് ഇയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതായത് എക്സിന് ഇവിടെ എന്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഇ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ y ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു 1. Therefore y of e equal to 1/e square. Therefore our answer is option D. Remaining 8 problems നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം.